آپ کی آواز یورپ سے جاوید ثنا کے ساتھ حاضر ہے۔ آداب اور خوش آمدید ناظرین، ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے کسی کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ آج ہم بات کریں گے اپاہج کے بارے میں۔ بولنے میں اپاہج کو مثبت انداز میں نہیں سمجھا جاتا، اور اگر اسی لفظ کو معذور کہا جائے تو بیان میں کافی نرمی آ جاتی ہے۔ عربی زبان کی تحقیق اور قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ اپاہج سے افہام و تفہیم روایتی احساس سے نہیں ملتی، بلکہ اس کی ذمہ داری معاشرے کے ان افراد پر عائد کر دی گئی ہے جو سماجی، اقتصادی اور جسمانی خصوصیات ہوتے ہوئے افورڈ کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ معذوروں سے جتنا ممکن ہو سکے تعاون کیا جائے۔ اسی طرح معذوروں کو بھی اپنی خصوصیات کو مکمل طور پر استعمال کرنے کا حکم ہے۔ مسلم شریف 310 کے مطابق ایک دفعہ ایک نبینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا کہ رسول اللہ، میں مسجد کے پچھلے محلے میں رہتا ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایسا سہارا نہیں جو مجھے رہنمائی کر کے نماز کے لیے مسجد لا سکے۔ تو کہا، میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے اجازت دے دی، مگر جو ہی وہ واپسی کے لیے مڑا اور رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اپنے گھر میں اذان کی آواز سن سکتے ہو؟ جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اذان سن سکتا ہے اس پہ مسجد میں نماز لازم ہے۔ اسی طرح آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان معذور ہو جائے پھر بھی ہمت، کوشش اور محنت کرنے سے وہی مقام حاصل کر سکتا ہے جو ایک عام انسان کو حاصل ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ہماری اپنی ہی بیٹی نورین خان۔ جی نورین، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام ہے سیدہ نورین خلیل خان۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ میری والدین ہے، میری امی جمال آرا خان اور میرے ابو محمد رفیق خلیل خان۔ بہت شکریہ۔ میں شروع کروں گا آپ کی اماں سے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا، تھوڑا سا بڑا رفلی، تھوڑا بریفلی بتائیے کہ کیا ہوا کیا نورین کو، اس کو نورین کی جو حالت ہے کہ وہ چل نہیں پھر نہیں سکتی، اس کی کیا وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ جو ہے تو اس کے ٹائم سے پہلے پیدائش، اور یہ 6 مہینے 8 دن کی پیدا ہوئی ہے، اور اس کا وزن بہت ہی کم تھا جی۔ اور کچھ اس میں زیادہ تر ابھی تک سوچ رہی ہوں خود ہی کہ ڈاکٹر اگر ٹائم پہ میری ہیلپ کرتے تو شاید اتنا زیادہ ڈیمیج اس کو نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے بہت لانگ ٹائم رکھا ہاسپٹل میں، جتنا نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور اس دوران نورین پھر یعنی آپ جس کو اس کی پیدائش کے بعد جو اس کی جو احتیاط کرنی چاہیے تھی وہ پورے سے احتیاط نہیں ہوئی۔ جی رفیق بھائی، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شکریہ۔ نورین کی پیدائش میں یہ تھا کہ شی واز بورن پری میچور۔ ٹھیک ہے۔ تو جس وقت اس کو آپریشن کرنا چاہیے تھا دے ڈیلے تقریباً 3-4 گھنٹے اور لیٹ سے کیا، جس کی وجہ سے اس کے برین کو آکسیجن کم ملی، اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ ناظرین، آج ہم یہ نہیں کنسیڈر کرنے جا رہے کہ یہ ہوا کیسے۔ آج کا جو میرا دھیان ہے وہ اس طرف ہے کہ اس قسم کے بچے، ان میں بھی وہی خاصیت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ نورین ان بچوں میں سے ہے جس نے یہ ثابت کر دکھایا ہے
کہ اگر انسان میں کوئی کمی ہو اس کے انسان اگر کوشش کرے تو ہر چیز کو وہ اپنا کور کر سکتا ہے. تو میں رفیق بھائی آپ ہی کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. جس وقت پیدائش کے بعد پھر کون سی ایسی چیزیں کی, ہم صرف مثبت کی طرف جائیں گے کہ کس چیز کا آپ نے دھیان دیا شروع سے؟ آپ کو احساس تو ہو گیا ہوگا کہ بچی میں کوئی کمی ہے, بالکل ہو گیا. اب جس وقت احساس ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کا کیا تدبیر؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں خود یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ ایسا ہے, اور اس کو مشکل تو ہوئی ہوگی, ظاہر ہے فیملی میں کہیں ایسا نہیں ہے ہمارے واقعہ آ جائے, کوئی نہیں تھا جی. نورین پہلی بچی ہمارے خاندان میں جو اس طرح ہے, لیکن اس کے بعد جب ان چیزوں کا پتہ چلا تو ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا وٹ ایور انشاءاللہ ہم محنت کریں گے. اور کیونکہ اپنا تجربہ نہیں تھا اس لیے زیادہ تر ڈاکٹروں کی ایڈوائس اور مختلف قسم کی یعنی آپ میاں بیوی نے مل کے اس کو کنسیڈر کیا, اس کا مشورہ کیا, مشورہ کرنے کے بعد جی آگے بتائیے. اس کے بعد اس کو مختلف قسم کی تھراپیاں وغیرہ لے جاتے رہے. اس کو ٹائم کے اوپر بہت ہی اس کے لیے انسان کو ٹائم پہ ہونا چاہیے, تھراپیز مختلف قسم کی جی ہاں آپ استعمال کرتے ہیں. جی ہاں. اس کے بعد جب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کو انہوں نے کرش وغیرہ بھیجنا شروع کیا, جو کہ وہاں ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پر. ابھی کیا عمر تھی اس وقت جس وقت کرش جانا شروع جی 2.5. تو اس وقت اس کو مطلب کہ آپ ساتھ جاتے تھے یا کوئی ارینجمنٹ ہوا؟ یہ جب اس کا پرابلم یہ تھا بھائی جان, جب یہ پیدا ہوئی تو اس کو انہوں نے 3-4 مہینے ہاسپٹل میں رکھا تھا. اچھا. جب بیبی تھی. میں تو وہ تو ویسے بھی ہوا کہ اتنا کم وزن میں تو اس کو ڈیولپ کرنے کے اس کا افیکٹ یہ اس پہ ہوا کہ یہ بہت زیادہ جس ڈچ لوگوں کو دیکھتی تھی یورپین کو, یہ سمجھتی تھی یہ ڈاکٹر ہے آئیں گے میرا کچھ مجھے انجیکشن دیں گے یا کچھ ٹریٹمنٹ کریں گے. جیسے اس کو ڈر سا لگنے لگا ان لوگوں سے, سوائے میرے اور اپنے فادر کے کسی کے پاس بھی نہیں. اسی وقت جس وقت بالکل چھوٹی بچی تھی, بالکل نہیں جاتی تھی, 2.5 سال کی تھی تب کرش میں اس کا جانا شروع ہوا. لیکن وہ سوائے میرے کسی کے پاس بھی نہیں جاتی تھی. کیا وجہ؟ تو وہ جیسے یہ سمجھتی تھی یہ ہاسپٹل ہے, میں ہاسپٹل میں وہ جو شروع میں ہاسپٹل رہ چکی اس کے اثرات. جی. تو اس لیے میں اس کے ساتھ خود روزانہ تقریباً جاتی تھی. صبح 9 بجے سے 3-3:30 بجے تک میں اس کے ساتھ ہی رہتی تھی, اسٹول پہ سامنے بیٹھ کے. تو یہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی. لیکن یہ دیکھتی رہتی تھی کہ میری ماں یہاں بیٹھی ہے یا چلی گئی. جب میں نہیں ہوتی تو مجھے پتا تھا کہ یہ نہیں جا سکتی. جی. تو یہ نہیں جا سکتی تھی وہاں. اچھا. میرے بغیر یہ کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی. بیٹا آپ کو کوئی یاد ہے وہ جو ممی بات کری 2.5 سال کا بچہ, پتہ نہیں اس کو یاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, یا کوئی خواب کی طرح کوئی ایسی چیز؟ ایکچولی وہ ٹریجڈی, میں 2.5 سال کی بات کر رہا ہوں, ابھی باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. اس کی وہ ٹریجڈی جو تھی وہ تو یاد نہیں ہے. امی بتاتی ہے کہ بھئی ایسا ایسا ہوا تھا, اور بیسکلی خود تو کچھ ایسا خواب یا کچھ ایسا ڈرنا یاد نہیں ہے. نہیں ہم بات کریں جیسے جو ممی بات کر رہی ہیں کہ اس کا آپ بیٹا 2.5 سال کی تھی اس وقت آپ کو کچھ یاد نہیں ہے. جی آپ یہ تقریباً بھائی جان میں اس کے ساتھ 4 سال کی عمر تک گئی ہوں. اچھا. اور جب بھی اس کی وہ کرش کلاس ہوتی تھی اسی دن جاتی تھی. یعنی آپ پورا اس کے ساتھ پورا دن ریزرو اس کے لیے, کیونکہ میں ضروری سمجھتی تھی کہ یہ وہاں جائے, عادی ہو جائے ان بچوں میں, اور جو وہ سکھاتے ہیں شاید اس کے لیے ضروری ہو. اور یہ اس وجہ سے نہیں جا رہی کہ یہ چاہتی ہے کہ میری ماما میرے ساتھ ہو. تو میں اس کے ساتھ ہوتی تھی. جب 4 سال کی عمر کی ہو گئی تو تب بھی یہ پہلی دفعہ جب یہ اسکول جانے لگی تو بہت مشکلات تھے, کیونکہ یہ بس میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی. یعنی پہلا فیز وہ تھا کہ جب یہ کریش میں نہیں جانا چاہتی تھی. دوسرا فیز وہ آیا جب اب یہ نیکسٹ ہے تو پھر اس کو ایک بس بھی جو ہے نا وہ جس کو ڈچ میں کہتے ہیں ڈرمپل, یعنی وہ ایک حائل ہو گئی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس وہی تھے کہ محنت کافی کرنی پڑی. لیکن اور اس کے بعد بھی انہوں نے نورین کو یہاں کہتے ہیں بس والوں کی بات نہیں جہاں وہ جاتی تھی کریش میں تو وہاں بھی نیفو سٹیجز ہیں کہ کون سی اس پہ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتی تھی. تو نورین کو انہوں نے بالکل سب سے لوس میں رکھا تھا, جس کو یہ لوگ بولتے ہیں ایمو کا, یعنی مشکل سے سیکھنے والے بچے. اچھا. پڑھائی میں جو مشکل ہوتی ہے بچے کو,
4 साल की उम्र से तकरीबन 18 साल की उम्र तक इन्होंने इसको इसी तरह मतलब गलत ग्रुप में रखा। अंदाजा जो इनका था कि नौरीन के बारे में कि ये मुश्किल से सीखेगी वो गलत निकला। अच्छा, ये बात कर सकती थी? तो हाँ, माशाल्लाह सब कुछ यहाँ तक इंटेलिजेंट तो उसकी ये थी कि मुझे हमेशा बोलती थी कि आप पापा मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँगी। अच्छा। तो मैंने इस वक्त हाँ, तो मैंने इसको बोला था उस वक्त भी कि बेटा तू पेन का वजन उठा सकती है। तो कहती है हाँ। मैं कहा यू कुड बी अ वेरी गुड राइटर। बेटा आप किस एज में थी जिस वक्त आप जो टाइम आपको याद है? 12 साल। 12 साल से पहले कोई वाकया याद नहीं है? खेलना कूदना तो याद होता है अंकल, ये कोई बात नहीं है, मगर मैं जब 12 साल की थी तब मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से शुरू करने लगी थी कि भाई करना क्या है। नहीं, वो तो बेटा ठीक है, आपने वो सवाल शुरू किया, वो तो डेवलपमेंट शुरू होगी ना। लेकिन कुछ वाकयात होते हैं, जैसे मैंने ये आपने बिल्कुल सही कहा, खेलना कूदना, कब मैं जैसे बस पे जा रही हूँ, बस पे आ रही हूँ, क्रैश में जाने वाला वक्त याद है? हाँ, मुझे ये याद है कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक था, तो मैं हमेशा अम्मी से लोबिया मांगती थी और राइस, और उसके साथ खेलती थी। किचन बनाया होता था पूरा, ये लेकर पकाया जाती थी। हाँ, बस खेल में ऐसे लगता था जैसे कि आप पका रही हो। हाँ, बड़ी चालू थी तुम। वो अम्मी को देख के ना वो सारा दिन किचन में होती थी, तो मुझे भी शौक आया था कि मैं भी कुछ करूं। अच्छा। तो हमेशा ग्राउंड पे बैठी होती थी एंड आई यूज्ड टू डच में बोल दो। Ik ging op de vloer kruipen. हाँ, मैं फर्श के ऊपर रेंडा शुरू करती थी। हाँ, तो मुझे व्हीलचेयर दरअसल अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं सारा दिन क्रैप करती थी। क्यों अच्छी नहीं लगती थी? याद है कि क्यों नहीं अच्छी लगती थी? क्योंकि खेलने कूदने में फिर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, दूसरे बच्चों को देखने के साथ। हाँ। अच्छा। और मेरा जो छोटा भाई है उसके साथ मैं हमेशा मैं उसको कहती थी मैं किचन का काम करूंगी, तू जाके गैराज बना दे। तो वो है ना अपना गाड़ियों को बनाता था, करता था। तो लेकिन 12 साल के बाद आपको रियलाइज हुआ कि मैंने करना क्या है। हाँ जी। आपको को भी याद है रफीक भाई कि जिस वक्त इसने ये फैसला शुरू किया या सोचना शुरू किया कि 12 साल के बाद कि मुझे करना क्या है, आपको ये एहसास हो गया था कि इसको भी एहसास हो गया? बिल्कुल। भाभी आपको? जी बिल्कुल, मुझे बल्कि इससे पहले मुझे इस चीज़ का एहसास था कि बहुत हसास बच्ची है। अच्छा। और जो बच्चे 8 और 10 साल की उम्र में सोचते हैं वो चीज़ें और बातें मैंने इसके मुंह से बहुत ही पहले सुनी थी, इसलिए मुझे पता था कि ये बहुत हसास है और ये काफ़ी चीज़ें सोचती है जो शायद बताना नहीं चाहती या बता नहीं सकती। यानी वो 12 साल से पहले की बात है, आप तो 24 घंटे साथ होती, तो आपको मैंने अपना बहुत टाइम इसको दिया हुआ है। अच्छा जी। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि ये मतलब उम्र से पहले अपने चीजों को सोचती है वो। जी, जो अभी 8 साल का बच्चा नहीं जानता इसको पता होता है। अच्छा। तो बहुत हसास थी इस मामले में और सोचती भी रहती थी कि मतलब जब बड़ी हो गई 14-15 साल की उम्र की हो गई तो तब ये मुझसे बातें करती थी कि मैं और बड़ी हो जाऊंगी तो वो जो दूसरे बच्चे जिस तरह करते हैं क्या उस तरह होगा, क्या मेरी पढ़ाई और आगे जा सकेगी, क्या उस वक्त आप इसको अपनी बेटी को मैं पॉजिटिव जगह पे जा रहा हूँ, मतलब खुदा न खासा वो तकलीफों को अल्लाह सबको से तंदुरुस्ती दे, लेकिन क्या उस वक्त आप अपनी बच्ची को जैसे फ्यूचर के बारे में दूसरे बच्चों के से कंपेयर करते थे? मैंने कभी ख्याल सोचा है। रफीक भाई आपको? नहीं, इस बारे में नहीं। हर एक बच्चा जो आपने कॉन्सेंट्रेट किया तो सिर्फ अपने बच्चों पे किया और एक्चुअली इसको ज्यादा तवज्जो इसीलिए दी कि वो माजूर है और हम रहते भी यहाँ हैं जहाँ पूरी फैमिली होती है, वहाँ हम ऐसे नहीं थे, ओनली वी आर टू विद हर। तो दूसरे लफ्जों में अगर आप पाकिस्तान में होते तो आप पूरा खानदान होता, 40 बंदे होते हैं आपको सपोर्ट करने। बिल्कुल। तो ज़रा हार्ड भी रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जिस तरह हमारी सोच बढ़ती जा रही थी तो नौरीन भी उसी तरह बढ़ती जा रही थी। और इसने वो जो मैंने कहा, जब इसको मैंने कहा कि पेन उठा सकती हो
तो शी स्टार्ट राइटिंग, मेरे ख्याल में 12 साल की उम्र से इसने लिखना शुरू किया डच और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे। इसने काफी, उसके अंदर मैसेज भी देती थी, शायरी भी करती थी और लेकिन अपना फीलिंग्स भी बताती थी माशाल्लाह कि मैं किस तरह इस दुनिया को देख रही हूँ। अब 12 साल पे वापस आते हैं नौरीन बेटा, कि जिस वक्त आप 12 साल की आपकी सोच शुरू होगी कि यार मुझे कुछ सोचना चाहिए, मैंने क्या करना है, तो आपको कोई याद है कि सबसे पहला आपके सोच में क्या सोच आई? मेरे बचपन से एक ड्रीम था जो मैंने पापा के साथ देखा है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट बनूंगी। क्योंकि दरअसल मुझे डॉक्टर बनने का ख्वाहिश था। अच्छा। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैं ये रियलाइज करती गई। साइकियाट्रिस्ट का जो है उसका उर्दू में तर्जुमा आता है ना? नो। पागलों का डॉक्टर। ठीक है क्या नहीं? जी, इसका मतलब पागलों को देखना था आपने। तो मेरा सबसे पहली ख्वाहिश तो बेसिकली ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ये रियलाइजिंग शुरू होती गई कि भाई ऑपरेशन थिएटर में थोड़ी डिफिकल्टी तुम्हें होगी। हाँ, बिल्कुल सही। तो डॉक्टरी को पकड़ो मगर डायरेक्शन को बदलो। अच्छा। तो डायरेक्शन बदली फिर? जी। तो मैंने ये मेरी ये आदत थी, मेरी अम्मी जो है उनका जो मेरी जिंदगी में रोल है, इट्स 100% मदर। मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज 100% मदर। बट मेरे अब्बा जो है वो एक अब्बा भी है और एक दोस्त भी है। वो एक उस लेवल पे आ सकता है जिस लेवल पे एक दोस्त को डिस्कस करनी होती है बात। तो मैं ना पापा के साथ बैठ गई, मैंने कहा पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ मगर ऑपरेशन थिएटर में थोड़ी सी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तो ये नहीं कि पूछ ली कि अब्बा मैं बताती जाऊंगी आप काटते जाना। ये बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने एकदम से ये कहा कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट क्यों नहीं बनती, वो तो उसके लिए बातें करने की, एनालाइजिंग करते हैं और बात करना तो तुम्हें खूब आता है। जी रफीक भाई, आपको कैसे ये ख्याल आया कि मैं बच्ची को बोलूं कि आप डॉक्टर की बजाय साइकियाट्रिस्ट क्यों नहीं बन जाती? वो इसलिए कि फैमिली हमारी जो है तो माशाल्लाह सब में पढ़े लिखे हैं और इस तरह डायरेक्शन हुए हैं, मेडिकल है। हाँ, तो ये आइडिया आया मुझे ऑटोमेटिकली कि इसका शौक है एक तरफ से, तो ये डॉक्टरों से बड़ी डरती थी और अब ये डॉक्टर बनना चाहती है। वेरी गुड। तो ये टर्म जो है तो इसको मैं लूज नहीं करना चाहता था। तो समवेयर समहाउ मेरे मुंह से वहाँ एक दमी निकला है कि बेटा यू डोंट हैव टू यूज द ऑल इक्विपमेंट्स, तुम बोल तो बड़ी प्यारी सकती हो, तो वो डॉक्टरी करो जिससे सिर्फ बोलना ही पड़ता। हाँ, और इसके अंदर क्योंकि उन दिनों में जहाँ ये जाती थी वहाँ ऐसे बच्चे भी होते थे जिनको थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता था। और ये बचपन से शौकीन थी दूसरों की हेल्प करने की। तो अच्छा, ये नहीं 12 साल से या उससे पहले? उस वक्त उससे पहले भी पसंद था किसी की हेल्प करे, चाहे बातों से करे चाहे प्रैक्टिकल करे, जैसे भी हो। और अभी भी इसको वही शौक है। उनकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश करती थी। जी, एक टैलेंट ये था। बिल्कुल बिल्कुल, काफी ऐसे। लेकिन आपको ये एहसास हो गया था कि ये इस डायरेक्शन में बेहतर अच्छा जा रही है, बल्कि बहुत अच्छा। मैं समझती थी कि ये बहुत अच्छी बिजी है। अच्छा। क्योंकि इसके कुछ क्लास फेलो लड़कियां थी, बच्चियां थी जो बहुत ही खराब कंडीशन में तो थी। जिस वक्त ऐसी पोजीशन आ गई भाभी, तो उस वक्त आपको ये थोड़ा सा देख के कुछ प्राउडनेस तो शुरू हो गई होगी कि यार मेरी बच्ची ठीक है। एक तरफ अल्लाह ताला ने एक चीज से महरूम किया है, लेकिन इसकी खासियतें ऐसी जा रही हैं जिससे कि आपको फख्र महसूस होना शुरू हो गया। शुक्र है अल्लाह का। ऐसा था? मैं आज भी फख्र करती हूँ और अल्लाह ताला अपने इम्तिहान अच्छे लोगों को देता है, यही हमारा ईमान है। और इसकी कुछ सहेलियां थी जो बहुत बैड कंडीशन में थी। नाज़रीन, आपने हमारे इस सेगमेंट में देखा कि हम एक उस बच्ची से के बारे में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसको मतलब कि इस दुनिया में जगह तो दी, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं उसकी हिकमत है क्यों, क्या, कब और कहाँ कि कुछ कमियां रह गई। और लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हर कमी जो है अल्लाह ताला को पता है वो क्यों आई, कैसे आई, लेकिन अल्लाह ताला किसी को
بھی پیدا کرتا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ بچپن میں ایک مشکل بچی تھی جس کو کہ اس کے ٹیچرز نے کہا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ, اور اس کو بڑی احساس بچی بھی تھی, اور ابا اس کا جو بڑا دوستی کی وجہ سے اور ڈاکٹروں سے ڈرنے کی وجہ سے اس کو سارا ایک کمبینیشن بنا, اور اس کی ایک یہ اس کو ایک مشورہ دیا گیا کہ اس کو ایک سائیکالوجسٹ بننا ہے. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے نورین کے بچپن کے بارے میں کہ اس میں بچپن میں کون کون سے سٹیپ لیے گئے, کون کون سے مرحلے طے ہوئے, اور اس میں جیسے کہ اس کے والدین نے اس نے خود بتایا کہ وہ 2.5 سال کی تھی جو اس نے کریش میں جانا شروع کیا, 12 سال کی تھی تو اس نے سوچنا شروع کیا, اسی طرح جب بس میں جاتی تھی تھوڑا سا ڈرتی تھی, اور لیکن آہستہ آہستہ اس کو کانفیڈنس پیدا اس طریقے سے ہوا کہ آف کورس ان کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط جو ایک سہارا تھا وہ ماں اور باپ دونوں تھے. جی بھابھی, آپ نے جس وقت اس مقام پہ پہنچی کہ یہ جس وقت ماشاءاللہ اپنی کھل کے باتیں کرنی شروع کر دی, تو جیسے کہ اس بات کو ہم کر رہے تھے کہ آپ کو فخر تو محسوس ہوا ہوگا, آپ اس وقت اس کو کچھ ایڈوائز بھی کرتی تھی؟ میں نے ہمیشہ بھائیجان دونوں بچوں کو یہی سکھایا کہ تم ساری عمر جس طرح قرآن شریف میں لکھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو فالو کرو گے اور ماں باپ کو تو کامیاب رہو گے. اچھا جی بیٹا, آپ نے یہ اس پہ فالو کیا؟ جی بالکل. اس کا سب سے پہلی بات یہ بنتی ہے کہ جو بھی نیا اسٹیپ میں نے زندگی میں لیا ہے اس میں نے پاپا کا ضرور گائیڈنس لیا ہے. اب میں نے پوچھا مشورہ کیا ہے؟ جی ضرور, ماں سے بھی پاپا سے بھی. امی سے اس میں ابھی تک امی سے تھوڑا یہ کم اس لیے تھا کیونکہ مجھے پتا ہے اب اس ایج میں کہ مائی مدر از اے مدر, اگر میں ان کے سامنے سائیکولوجیکلی ایسے سوال پھینکوں گی تو یو سی شی ول کرائی بیکاز شی لوز می. اور میرے پاپا اس میں تھوڑے اسٹیبل, ممتا کی محبت آ جاتی ہے. میرے ابا اس میں تھوڑے اسٹیبل اس لیے ہیں کہ ہی کین تھرو ہز ایموشنز ان. نہیں بیٹا, مرد اور عورت میں پھر بھی تھوڑا سا فرق تو ہے, اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ یہ کوئی انسان نہیں اس میں کمزور ہوتی ہے. وہ پھر بھی مجھے وہ اسپیس دے سکتے تھے کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے. ہی واز دیٹ اسٹیبل مینٹلی. اگر میں یہی سوال آج کے ایج میں بھی اگر میں ایسے سوال اپنی امی سے کروں گی then I think میں اسے دکھ پہنچاؤں گی, اور وہ اس سوال کو I think پیار کے علاوہ نہیں دیکھ پائے گی کسی اور طریقے سے. اماں کا بات کر رہے ہو نا؟ اچھا جی رفیق بھائی, وقت گزرتا گیا, ٹھیک ہے, بچی جو ہے ماشاءاللہ اب ڈیولپ کرتی گئی. کس عمر میں آپ کو احساس ہوا کہ اب ماشاءاللہ بچی جو ہے نا وہ خود اپنے ڈسیزن کرنے کی طرف راغب ہو گئی ہے؟ Since 12 years. 12 سال سے. جی, جب اس نے کوشچن شروع کیے تو مجھے احساس تھا کہ شی از لٹل بٹ مور دین نارمل, کیونکہ نارملی اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہ کہیں کمی پوری کی ہے. بالکل. کہاں پہ کی آپ ذرا اس کو جی آپ اس کو پورا ذرا بتائیں کہاں پہ کمی بھی؟ نہیں, اس لحاظ سے یہ تھا کہ اسے جب بھی میں کوئی بات کرتا تھا تو اس کو سوچتی تھی, اور اس کا جو سوچنے کا انداز تھا وہیں سے میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ وہ ایسے نہیں سوچتی ہے, ہمیشہ سیریس سوچتی ہے, اور وہ بیلنس کرتی ہے اپنے ساتھ کہ میں اس کو آگے لے جا سکتی ہوں یا نہیں. وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہی ہے کہ میں ایک نارمل بچی کی طرح نہیں ہوں, یعنی وہ اپنی سچویشن کے مطابق سوچتی تھی, اپنی جو انوائرمنٹ کے مطابق, وہ اس مطابق وہ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے بالکل سوچ. اگر میں بولتا تھا کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں, اس سے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بڑی تسلی ہوتی ہے. کافی بالکل. آپ کو بڑا سکون آتا ہوگا کہیں سکون تو آتا ہے نا اس وقت میں کہ بچی جو ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھنا شروع کر دی. بالکل بھائی جان, اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز اس میں بہت ہی چھوٹی عمر میں آ گئی تھی. میں نے پہلے بھی بولا کہ جو بچے 8 سال کی عمر میں نہیں سمجھتے باتیں یہ کرتی تھی وہ. اچھا, تو یہ تھا نورین میں یہ چیز. نورین میں یہاں پہ ایک چیز, آپ کی اماں نے بھی بات کی, آپ نے ابا نے بھی بات کی, آپ نے بھی بات کی, میں ایک بندے کو مس کر رہا ہوں. جی میرے بھائی. اچھا, اس کے بارے میں کچھ بتاؤ.
दरअसल मेरे भाई जो हैं वो बचपन से बहुत केयरिंग है, वो तकरीबन मुझसे 4 साल उम्र में छोटे हैं, पर लेट्स से मैं 8 साल की थी, वो 4 साल के थे। अच्छा। उस वक्त बच्चे को ये एहसास नहीं होता कि भाई दूसरी की मदद करूं। आई वुडंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ 4-year-old child। अच्छा। मगर वो फिर भी जो थोड़ा बहुत भागना दौड़ना उन्होंने सीखा था, वो फिर भी कोशिश करते थे कि भाई अब ये बाथरूम जाना चाहती है तो मैं इसके लिए लाइट ऑन कर दूं। कुदरती बात, वो खुद ही इसकी हेल्प करता है। 4 साल की उम्र में? जी 4 साल की। यानी वो आपके साथ आगे चला जाता था, जाकर लाइट ऑन कर दी। उसको पता है। लेकिन आप बेटा, आपको उस वक्त एहसास था कि ये मेरे लिए कुछ मदद कर रहे हैं? उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया टू बी ट्रू, मगर आप इस एज में इस बात की बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह का कि उस एज में मेरे भाई को ये शऊर। एक मिनट भाभी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, ये छोटा था मेरा बेटा, और जैसे इसको किसी ने सिखाया हुआ है कि नौरीन कोई चीज ऊंचाई पे पड़ी है तो ये नहीं उठा सकती, ये जाके कुर्सी रख के चढ़। बड़ी बात है नाज़रीन, 4 साल का बच्चा, उसको अपनी होश नहीं होती और वो अपनी बहन के लिए इतना एहसास है कि वो उसकी जहाँ लाइट ऑन होनी है लाइट ऑन कर देता है। मेरा ख्याल है माशाल्लाह जो चीज ऊंची पड़ी है वो खुद ही उठा के उसको देता था। अच्छा। बगैर इसके कि मैं उसको कहूँ या कोई और बोल दे कि इसकी हेल्प करो, वो खुद ही जाता था। और इससे नौरीन बड़ी खुश होती थी कि मेरा भाई मुझसे, मैंने इससे अभी बोला भी नहीं है और ये समझ गया कि मुझे क्या चाहिए। आपको जो हेल्प मिली बेटा, ये आप माशाल्लाह 4 घर के फर्द हैं, एक आप है, भाई है और माँ बाप, ये चारों में से आपको मतलब कि जो हेल्प मिली उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं किससे ज्यादा मिली और किससे कम? नहीं, क्योंकि हर एक घर के मेंबर ने मेरी ज़िंदगी में एक अलग रोल अदा किया और वो अलग अलग रोलों को देखते हुए उसे कभी कंपेयर नहीं किया जाता। हर फर्क उस रोल, उस सारे रोल जो मिल के ना एक साथ, उन्होंने मेरे लिए वो परफेक्ट माहौल बना दिया मुझे चाहिए। वो सब का माहौल मुरक्कब बन के तो एक नौरीन निकल आई माशाल्लाह। बिल्कुल। और इसलिए मैं किसी भी रोल को ये नहीं कहना चाहूँगी कि भाई इसने ज़्यादा किया या इसने कम। हर एक ने अपने वक्त में अपने जो उसके बस में था, हर एक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वक्त दिया। नौरीन की बात हम सुन रहे हैं नाज़रीन, हमने ये देख रहे हैं कि यानी एक बच्चा जो कि पैदा हुआ और उसके बाद उसको डॉक्टर ने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो क्रैश में जाना शुरू किया, क्रैश में जाकर उसने घबराना शुरू कर दिया, बस में जाने से उसने गुरेज करना, डरना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप की हिम्मत से, बच्ची की अपनी हिम्मत से ये वक्त आ गया कि उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट समझना शुरू कर दिया। रफीक भाई, आपसे पूछूंगा कि ये इंडिपेंडेंट 12 साल में हुई या के फिजिकली नहीं, मेरा मेंटली जहाँ पे क्या इंसान खुद फैसला कर सके और खुद कहीं जा आ सके। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि आई थिंक वो व्हील चेयर पे भी जाती होगी। बिल्कुल। और जिस वक्त व्हील चेयर पे जाती है थी तो ये क्या बाहर भी जा सकती थी? बिल्कुल। इसके साथ बल्कि कभी मैं और कभी रफीक खुद पैदल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इसको ये मुश्किल होता था कि मैं घर वापस कैसे आऊंगी और मुझे कहीं जाना है तो कैसे जाऊंगी। अच्छा। तो इस तरह हमने इसको सिखाया साथ चल के कि ये सेंटर में मतलब आप जा सकती हैं शॉपिंग के लिए, कोई डर नहीं, ये दुकानें आसपास है, ये दूर है, डर नहीं था, लेकिन इसको ये नहीं पता होता था अंदाजा कि मैं कैसे घर आऊँ। अच्छा। तो उस तरह से मतलब रास्तों का पता नहीं था जी। पहली दफा जब कोई भी बच्चा निकलता है उसको ये मुश्किल होती है, तो इसको हमने सिखाया वो सब कुछ, तो अब तो माशाल्लाह हर जगह ये खुद अकेली जाती। खैर मतलब को बड़ी हुई, 12 साल हुई, 16 साल हुई, उसके बाद सर जी ये 13-14 साल के बाद एक दफ़ा ये बच्चे स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, तो नौरीन कोई स्पोर्ट्स नहीं था तो इसके साथ मैंने एक दफ़ा वो शतरंज की गेम खेल ली। अच्छा। तो बाहर जाने से बात हो रही कि 13 साल के में ये पहली बार प्राग गई। अच्छा। हॉलैंड की तरफ से खेलने के लिए साख टूर्नामेंट में,
चेस खेलने के लिए, और वहाँ से मेडल लेके आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें जी, आपने बचपन की बात कर ली, उसके बाद जिस वक्त वो उसका थोड़ा सा इंडिपेंडेंस हुआ, सोच बेहतर होनी शुरू होगी, ये फैसला हो गया कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना है, मैंने साइकियाट्रिस्ट बनना है, ये सारी बातें होनी शुरू हो गई। अब ये आता है कि कैरियर, सबसे बड़ी बात होती है इस किस्म के बच्चे की कि कैरियर कैसे बनाया। ये बेटा कैरियर का डिसीजन कैसे किया आपने, और कैरियर का आगाज कहाँ पे शुरू हुआ, यानी कैरियर सीखने में, एजुकेशन में, जिस वक्त आप तो वो उसके बारे में कुछ बताएं। मेरी तो शुरू से ये ख्वाहिश रही कि दूसरे लोगों की मदद करूं, तो हमेशा इस ब्रांच में मैं कुछ टोलती रहती थी, कुछ ढूंढती रहती थी कि भाई इसी डायरेक्शन में कुछ मिल जाए, कि इसी डायरेक्शन में कुछ मिल जाए और मैं और लोगों के लिए कुछ कर सकूं। बेसिकली माय फर्स्ट जॉब वाज ऑन माय एज ऑफ 23। अच्छा, लेकिन जॉब्स पे पहुंचने तक आपने बेटा कोई ना कोई एजुकेशन तो हासिल की, कोई ट्रेनिंग? 18 साल की उम्र तक इसको इन्होंने मौका में जो रखा, जिसका मतलब है मुश्किल से सीखने वाले बच्चे। उसके बाद 19 साल की उम्र में इसको पहली दफा नॉर्मल बच्चों के स्कूल हम लेकर गए। यहाँ पर सॉरी, मैं एक तरह मैं फॉलो नहीं कर पाया, 20 साल की उम्र तक इसको, 19 साल की, अच्छा 19 साल की उम्र तक इसको मौक में रखा जी। तो फिर उसके बाद हम इसको पहली दफा ले गए सोशल राजमा जिसको कहते हैं, जैसे सोशल वर्कर हमारे इलाके का, उसने हमारी हेल्प की और इसको हम नॉर्मल बच्चों के स्कूल लेकर गए, क्योंकि हमने खुद अंदाजा किया कि जो ये स्कूल के टीचर 18 साल से सोच रहे हैं इसके लिए, वो गलत है, वो उससे काफी आगे है ये बच्ची। अच्छा। और ये इसको चांस नहीं दे रहे। इसी तरह मैं महसूस मौक से निकलने के बाद जी, तो हम इसको एक नॉर्मल स्कूल ले गए पहली दफा और वहां पर रिक्वेस्ट की कि इसको एंट्री दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पहले एंट्री टेस्ट करेगी, अगर उसमें ये पास हो गई तो हम दाखिला देंगे कॉलेज में। तो हमने कहा ये तो टेस्ट में फेल ही होगी, क्योंकि इसने वहाँ पढ़ाई नहीं की बल्कि प्रैक्टिकल ज्यादा किया हुआ। ठीक है, जैसे कि तुम जिंदगी खुद गुजारोगे तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है, लेकिन पढ़ाई की तरफ वो लोग कभी ध्यान नहीं ले जाते, खुद भी ध्यान नहीं दिया होगा। स्कूल भी ऐसा है, स्पेशल अदरवाइज जिसको कहते हैं, उसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल कराते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है जैसे कि एजुकेशन, उसको उन्होंने बहुत कम रखा। नाज़रीन जो इसको नहीं जानते हैं, यूरोप में रहने वाले, अदरवाइज का मतलब है कि तालीम और स्पेशल तालीम का बात हो रही है। जी। तो फिर ये उस टेस्ट में पास नहीं हुई। अच्छा। लेकिन वहाँ की जो हेड, आप उसमें डिसअपॉइंट हुए? नहीं, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये लोग इसको दाखिला देंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने उसको पहले बता दिया कि शी विल नॉट पास। अच्छा, आपको ये महसूस हुआ? हाँ, मुझे पता था, लेकिन मैं इस पे 100% कॉन्फिडेंस था, अगर इसको एक चांस दिया जाए तो ये कर लेगी। ये कर लेगी। पहली दफा नहीं हुई, नहीं, लेकिन आपका ख्याल था कि दूसरी दफा अगर चांस दिया जाए नहीं, तो एग्जैक्टली लाइक दैट। बहरहाल वो जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, शी वाज वेरी ग्रेट वुमन। मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ कि उसने बावजूद हर लॉ के इसको एक चांस दे दिया कि ओके वी विल सी। देना चाहिए बच्चे को, देना चाहिए इस बच्ची को। उसने इसको एंट्री टेस्ट में फेल हो गई, फिर भी इसको दाखिला दे दिया। आपको पता बेटा ये क्यों दिया उसने? हमें क्योंकि हमने उनसे कहा ना कि जो वो टेस्ट में पूछ रहे थे, अंकल हमने पहले कभी पढ़ा नहीं था, जिस स्कूल में हम पहले रह चुके थे वहाँ तो प्रैक्टिकल चीजें थी, खाना पकाओ, सौदा लाओ, बुक्स के अंदर हम इतने बिजी नहीं थे। तो जो वो टेस्ट की जो मांग थी वो मुझसे पूरा नहीं हो पूरी नहीं हो सकती थी। और मैंने उनको ये कहा भी कि भाई मैं स्पेशल एजुकेशन से निकली हूँ, मैंने जो आप ये मुझसे मांग कर रहे हो ये मैं पूरी नहीं कर पाऊँ। बल्कि टाइम टेबल जब हाथ में दिया पहली दफा स्कूल वालों ने, तब इसको ये नहीं पता था इसको कैसे पढ़ूं, इसका क्या मतलब है। अच्छा, वो टाइम टेबल भी नहीं पढ़ सकती। नहीं खैर, मतलब कि ये तो फिर स्टेप बाय स्टेप होता है ना। ये है कि वो जिस वक्त उसने सीखना, जिस वक्त टाइम था सीखने का, टाइम आया तो उसी वक्त। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि इसमें नौरीन ने बहुत लेट जाके अपने आप को समझने की कोशिश की, और जिस वक्त 19 बरस की थी तो उसको एक यानी स्पेशल स्कूल से जिस वक्त नॉर्मल स्कूल में दाखिल करने की कोशिश की, तो उसमें पहले कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी।
اور ہمت نہ ہارنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ دیکھیں، یہ جو ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں یا ہیڈ مسٹرز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ پاگل نہیں ہوتے، ان کو محسوس ہو جاتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں یار اس بچے میں کیپیسٹی ہے، اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، انہوں نے داخلہ دے دیا۔ ابھی باقی جو چیزیں ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے پیش کریں گے، پہلے ہم ایک بریک پہ جائیں۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ آج ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ ہمارے ساتھ نورین اور اس کے والدین یہاں موجود ہیں، اور یہ چیز جو ہے ہمارے بہت سارے بچے جو ان سچویشن میں ہیں ان کے لیے یہ حوصلہ افزائی ہوگی، یہ پتہ چلے کہ اس قسم کے بچے جو ہیں ان میں کتنی ہمت ہے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے میں رفیق صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جس وقت یہ ساری سچویشن آ گئی، اس کو داخلہ مل گیا، اس کے بعد بھی تھوڑا مشکل میں تو آگے ہوگا، اس نے سیکھنا، پڑھنا، لکھنا، سارا کچھ، وہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کے اندر بھائی نے، ماں نے کافی ہاتھ بٹایا، میں نے کافی ہاتھ بٹایا اس کا، اور جو شروع کے جو اس کے بکس تھے اس میں کافی ہیلپ کی بھائی نے بھی اس کی، اور مجھے کانفیڈنس اس پہ اس لیے تھا کہ جب اس نے رائٹنگ شروع کی، وہ پوئٹری، اس کے اندر جو ورڈز یوز کرتے تھے، پھر میتھمیٹکس نے ڈچ میں کی یا انگلش میں؟ ڈچ اور انگلش میں، حالانکہ انگلش کا کلاس کبھی نہیں لیا۔ ڈچ لکھنی شروع کر دی تھی یا انگلش لکھنی شروع کر دی تھی؟ نہیں، یہ تو آپ مجھ سے پوچھے کہ اس نے اردو کہاں سے سیکھی تو بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ وی آر پشتو اسپیکنگ، جیسے کہ فات جو ہے نا اس کو پرابلم ہے اردو میں، آپ کا بھائی جو ہے جی، تو اس لحاظ سے یہ کافی تیز تھی، اور مجھے 100% کانفیڈنس تھا اس کے اوپر کہ اگر چانس ملے گا تو اللہ نے ہر ایک انسان کو کوئی خوبی دی ہوتی ہے اس دنیا میں، اور اس کو نکھارنا چاہیے۔ اللہ نے سب کو خوبیاں دی، اس کو باہر لانا چاہیے، اور اس کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ خاص کر ماں باپ ایسے بچوں کو زیادہ توجہ دیں، ان کو زیادہ ٹائم دیں، سنیں ان کی بات، سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھ جو ہے وہ سمجھ جو ہے سمجھ کے ساتھ سمجھ آتی ہے، اسی سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور جو اللہ نے اس کو ٹیلنٹ دی ہے، جو مطلب اس کو دانش مندی سے نوازا ہے، وہ نکھر کے باہر آ جائے گا اور سب دیکھ لے گا۔ نورین نے 11 سال ہارس رائڈنگ کی ہے، تو اس میں بھی اس کا کانفیڈنس بہت بڑھ گیا تھا کہ شی کین کمانڈ آلسو، کمانڈ سمبوڈی، کسی کو کنٹرول کر سکتی ہے، میں کنٹرول میں نہیں ہوں بلکہ میرے کنٹرول میں بھی کچھ، بالکل، یہ تو اس کو میں، حالانکہ کوئی ایسی فیسلٹیز بھی نہیں تھی، اور وہ جو تھراپسٹ تھے آج جو ہیں تو ان کا بھی کانٹیکٹ ہے، کیونکہ اس وجہ سے کافی بچوں کا علاج بھی ہوا ہے۔ اچھا، ہارس رائڈنگ سے، کیونکہ یہ جو کمی ہے، جی ہاں بالکل، میرے ابو چھوٹی تھی تو یہ بالکل آگے کی طرف گرتی تھی، جب بات کرتی تھی تو بہت دیر تک سیدھی ایسے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اچھا، تو اسی کے لیے میں رفیق کے دل میں ایک دفعہ آیا، کہتا ہے کیوں نہ اس کو ہم ہارس رائڈنگ میں لکھوائیں۔ اچھا، وہ ایسی ایکسرسائز ہے جس سے جسم کے سارے جو مسل سے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے اس کا نام لکھوایا، لیکن یہ پسند کرتی تھی کہ پوری فیملی اس کے ساتھ جائے، جب بھی جائے سب بیٹھے ہوا، اور اس کے چھوٹے بھائی نے خاص کر اس کی بہت زیادہ وہاں پر موٹیویشن کی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا تھا اس کے لیسن کو، تاکہ یہ اس کی انٹرسٹ وہی پر بڑھے اور یہ ہمیشہ آئے اس کے لیے۔ پھر آپ کا انٹرسٹ بڑھا بیٹا؟ بالکل، اور دراصل ایک ایسی مجھ میں ایک پراؤڈ بھی تھا کہ بھائی یہ خاندانی سلسلہ ہے گھوڑا چلانا، میں اکیلی نہیں ہوں، تو میرے دادا چلاتے تھے، میرے ابو نے چلایا ہے، دین مجھ میں یہ تھا کہ وائی شوڈ آئی اسٹیپ اپ، چلو یہ کر کے دیکھو، اور اللہ کا شکر ہے بھائی جان یہاں سب کچھ بنا ہوتا ہے، فیسلٹیز ہیں۔ اچھا نورین، اب چلتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے بچپن گزارا، اس کے بعد نوجوانی آئی، پھر آپ 20 سال کی ہو گئیں، آپ وہ کیا نام ہے موک سکول سے جو نارمل سکول میں آ گئیں، اس وقت آپ کو خوشی تو بڑی ہوگی؟ ہاں، مگر مینٹلی کمپلیکسز پہ ہوئے تھے، وہ اس لیے ہوئے تھے کہ
वो जो स्पेशल स्कूल होता है ना अंकल, वो एक अलग सी दुनिया होती है दुनिया के अंदर. इट्स वेरी दुनिया में एक दूसरी दुनिया. जी, इट्स वेरी सेफ एंड यू कैन से वो आपको ऐसे रखते हैं जैसे कि एक नॉर्मल इंसान हॉस्पिटल में रहा हो. अच्छा. तो फिर एहतियात से. जी, बहुत एहतियात से एक रिदम बनाई होती है, एक सिस्टम बनाई होती है, नर्सेज होती है, डॉक्टर्स होते हैं. तो उस वक्त आप उस सिस्टम से इत्तेफाक कर रही थी? सॉरी मैं समझी नहीं. वो जो सिस्टम था जहाँ लिमिटेड सिस्टम, जैसे कि आप कह रही हो तो जैसे हॉस्पिटल से आप आए हो इस किस्म का सिस्टम होता था, तो मेरा कहने पूछने का मकसद यह है कि क्या आप उस सिस्टम के लेवल की थी या आप अपने आप को उस सिस्टम से बेहतर समझती थी? एक स्टेज आया मेरी ज़िंदगी में कि मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई ना चलना है इसका मतलब ये तो नहीं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है. एंड व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर. सो यही मेरा मतलब है. जी, तो आपको आपका दिमाग जो है वो उनकी सोच से बेहतर चल रहा था. अलग सोच रही. और ये सोच मुझे उस वक्त आई जब मेरे भाई जो थे वो बड़े होते गए, उनका स्कूल शुरू होता गया, तो मुझे फर्क नजर आने लगा ना कि इसकी एजुकेशन में डिफरेंस है. ये डिफरेंट स्कूल जाता है. हाँ. उसकी एक्टिविटीज डिफरेंट हैं. जी, ये घर आके होमवर्क करता है, मैं घर आके खेलती हूँ, ये चक्कर क्या है. हाँ. तो मैं फिर रिफ्लेक्शन करने लगी एक किस्म की तरह अपने भाई के साथ कि भाई something is wrong here. कुछ ठीक नहीं है. किस में रॉन्ग है मुझे नहीं पता. मुझ में रॉन्ग है या मेरे भाई में है? कुछ ठीक नहीं है. तो बाद में जब पूछताछ की अपने अब्बा के साथ बैठे, तो क्योंकि मेरे अब्बा और मेरे अम्मी भी यहाँ पर गलत नहीं थे, वो पाकिस्तान से आए हुए थे. उन्होंने ये जिम्मेदारी फुल उन डॉक्टरों टीचरों पे छोड़ी थी, एक किस्म की भाई माय चाइल्ड इज सेफ देयर. पर बेसिकली इनसाइड जो हो रहा है ना, उनको भी टोटली पता नहीं था कि भाई स्कूल का सिस्टम जो है थोड़ा डिफरेंट है कॉमन स्कूल. तो भाभी आप क्या सोचती थी उस वक्त जिस वक्त ये स्कूल में जाती थी? ये जैसे नौरीन ने कहा कि आप समझते कि मतलब वो सेफ है उधर, आप भी चाहती थी कि बस उसी माहौल में रहे, या क्या आपका कुछ ना कुछ सोच तो होगी उसमें? क्योंकि भाईजान उस टाइम हमारा अपना कोई तजुर्बा नहीं था, ये हमारी पहली बच्ची थी और इस मुल्क में भी मैं नई आई थी. अच्छा. जुबान का ट्रबल और आपको पता है सब कुछ समझने का यहाँ बहुत टाइम लगता है. तो इस तरह के मुश्किलात हमें भी बहुत ज्यादा हुए शुरू में, और हम समझते थे यहाँ जो चीज बना है जिसके लिए सब ठीक ही होगा. बिल्कुल सही. यही सोच इंसान को मतलब उसको नहीं, वो बहती गंगा के साथ बह जाता है. जी. तो रफीक भाई आपका भी कुछ उसको सोच है आपके दिमाग में कि ये मतलब वहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करते रहे? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही सोच रहा था कि जो हो रहा है, जो कर रहे हैं वो ठीक ही हो रहा है. उससे आपकी सोच बढ़ी नहीं? हाँ नहीं वही सोच थी. लेकिन जब नूरीन ने खुद मुझे इन चीज़ों की तरफ आगाही की तो मेरा ख्याल आया कि मेरे ख्याल में समवेयर समहाउ एक स्टेप पीछे हैं ये लोग. तो जब मैंने इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि ये तो एमओ का है. अच्छा. मुश्किल सीखने वाले बच्चे. तो मैंने उसी वक्त कह दिया नो, शी इज़ इन वेरी रॉन्ग प्लेस. अच्छा. फिर उधर से आपने इसको निकालने की क्या, बल्कि मैंने उनके ऊपर भी ये किया कि उस दौरान में ये 2-3 दफ़ा बाहर मुल्कों में जा चुकी थी, क्या नाम है, शतरंज के मामले में वहाँ से जीत के आई. तो मैंने उनको कहा कि ये गेम ऐसी है कि ये दिमाग वाला कर सकता है. ये इट्स नॉट ए इजी गेम. हाँ, नॉट ए इजी गेम. जब वो जीत के आती है, और दूसरा इसने जो इतने खदिया लिख के दिए, तो मैं इतने शायरी की है, जो शेर शायरी की है, बल्कि किस्म की पूरी बुक लिख के दिए उनको. तो मैंने कहा आफ्टर ऑल अब भी ये मौका में तो आई वाज नॉट इन्होंने सिखाया और इतना ज्यादा इसने नहीं. आपको ये एहसास होना शुरू हो गया कि ये जिस पहले तो आपको एहसास नहीं हुआ कि वो किस किस्म की मतलब सराउंडिंग है या किस किस्म की वो ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन जो ही आपको एहसास हुआ तो आपने कंपेयर किया, तो उसको तो आपने सोचा कि यार ये जो है मामला ये मुख्तलिफ है, हमारी बच्ची की कैपेसिटी कुछ और है, लेकिन ये है किसी और. अब बेटा चलते हैं आपकी एजुकेशन की तरफ. अब ये बताओ जरा अपने पूरे जुबान अपनी यानी अल्फाज में कि आपने जिस वक्त पढ़ाई शुरू की, कहाँ से शुरू की, बड़ा मतलब 2-4 मिनट में कि कहाँ से शुरू की और कहाँ तक आपने तालीम हासिल की? मैं शुरू हो गई थी MBA पे.
administratief medewerker. Administration वो तकरीबन 2005 में मैंने हासिल की है उसकी डिग्री. फिर तकरीबन 4 साल में MBA मैंने पूरी की है. MBA you can compare a bit to the metric of Pakistan. और उसके बाद अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं हाई एजुकेशन में बैचलर कर रही हूँ और साइकोलॉजी की फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ. मैं इसी तरफ आने लगा था कि वो जो ख्वाब देखा था साइकोलॉजी का, डॉक्टरी का, वो उसके बारे में मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ. वो मैं पूरा करके रहूंगी. अच्छा, अब वो मतलब कि सारी तालीम मुकम्मल करने के बाद जो उसके लवाजमात होते हैं वो हासिल करने के बाद नाउ यू हैव स्टेप डाउन टू साइकोलॉजी. जी, अब आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी ड्रीम के दरवाजे पे खड़ी हूँ. दरवाजे के अंदर आ गई. नहीं, दरवाजे पे इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि अब फर्स्ट ईयर है अंकल, अभी तकरीबन 8 साल टोटली. और नहीं बेटा, दरवाजे पे तो वो खड़ा होता है जो अभी एंटर नहीं होता, आप एंटर हो गई. चलो ठीक है. ये अपने जी, आपको क्या महसूस होता है जिस वक्त आप देखते हैं अपनी बच्ची को कि यार मेरी बच्ची माशाल्लाह कब क्या थी, और इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या आपको सोचते हैं कि मतलब कि मेरी बच्ची जो है क्या उसमें कोई कमी है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, एक प्रोग्राम डिज़ाइन करके दे, मगर अमल इसी को करना पड़ता है, मेहनत इसी को करनी पड़ती है. तो इसने अमल किया बहुत ज़्यादा. आई मीन मैं उसकी जगह वो इम्तिहान में बैठ तो नहीं सकता, मैं खाली बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं. हाँ, प्रैक्टिकली इसने जितना शो किया तो मेरी उम्मीदों से कई दर्जे ऊपर. अगर आप मतलब कि नाज़रीन को अपना वो लोग जिनके घर में खुदा न खास्ता इस किस्म का कुछ वाक़या है, इस किस्म की औलाद है, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उनको बिल्कुल यही कहूँगा कि खुदारा कोई वक्त ज़ाया ना कीजिएगा, बच्चे के साथ बहुत करीब रहिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उसकी मोटिवेशन कीजिए. और अल्लाह ताला और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका बच्चा माशाल्लाह आगे जा रहा है, तो उसको हिम्मत दें और उसको इसके जहन में ये बात ही ना लाए कि खुदा न खास्ता वो माजूर है या किसी तरीके से. हर इंसान में कोई ना कोई माजूरी होती है किसी ना किसी जगह, किसी की नजर आती है, किसी की नजर नहीं आती. जी भाभी, आप अपने बहनों भाइयों को, अपने हमवतनों को या अपने एशिया के लोगों को अगर कुछ अपना मशवरा देना चाहें तो क्या? जरूर. अपने तजुर्बे के मुताबिक यही पैगाम है कि बच्चे माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं, उनमें कोई फर्क न करें और खासकर इन बच्चों को ज्यादा टाइम और तवज्जो दें. और ये आगे जा सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह. आप जरूर सब माँ बाप एक दिन देखेंगे. अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि तुम्हें अगर मेरी मोहब्बत चाहिए तो तुम माजूरों से, गरीबों से और बेबसों से प्यार करो. जब अब आपको अल्लाह का प्यार मिलेगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा. सुभान अल्लाह. जी नौरीन, आपका कोई स्पेशल मैसेज होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो आपकी तरह किसी ना किसी तरह वो मजबूर हैं या वो किसी ना किसी तरह उनमें थोड़ी सी कमियां रह गई हैं फिजिकली. मेरा मतलब मैसेज सबसे अच्छा हमारे मज़हब से ही आ सकता है, हमारे इस्लाम से, और इसलिए मैं सूरह निसा को यूज़ करना चाहूँगी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसको मैं प्यार करता हूँ उसको मैंने दुनिया में अलग बनाया है. इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें इम्तिहान में डाल रहा हूँ, मगर इसलिए कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ. तो मैं ये कहूँगी, बी प्राउड टू बी डिफरेंट एंड शो दैट यू आर डिफरेंट. इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह. एंड उसको एक ताज की तरह अपने सर पे सजाओ, उस पे फख्र करे, फख्र करो. माशाल्लाह बेटा, मुझे आपका जो खास तौर पे क्लोजिंग जो है ना, लेकिन यानी मेरे आप जिस्म को देखें तो मेरे देखो रोंगटे खड़े हो गए हैं. सही बात है. अल्लाह ताला सबको ये हिम्मत दे. ये नाज़रीन, हम अपने एक प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुंचे हैं और आप ये देखा कि बाप हमने थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को टच करने की कोशिश की. बचपन से शुरू हुए, फिर दरमियानी उम्र में आए, फिर जो नौजवानी में आए, फिर उसकी जो एजुकेशन और उसके ख्वाबों पे आए. तो ये नौरीन के सारा एक छोटा सा पोर्ट्रेट हमने बनाया. लेकिन आप एक चीज को बड़े गौर से देखें और आपको ये महसूस हुआ होगा कि इसमें सबसे अहम जो चीज थी
माँ बाप की, भाई की, नौरीन की, सबकी सिर्फ हिम्मत ना हारिए और अपने बच्चों को इसी तरह हौसला अफजाई दिए ताकि वो भी अपने आप में किसी कमी को महसूस ना करे। शुक्रिया।